Now we are studying this multiple alleles. Do you know this? Multi means more. Yeah, more. So multiple alleles. Multiple alleles are located at the same locus in the chromosome. Same locus in the chromosome. Same locus in the chromosomes. Okay, multiple alleles regulate this particular characters. Regulate the particular characters. Process of crossing over is not exhibited by the multiple alleles among themselves due to the location on the same locus. Okay, crossing over என்ன செய்யாது அப்படின்னா process of crossing over is not exhibited. அதை எக்ஸ்பிட் பண்ணாது. மல்டிபிள் alleles வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிறத எந்த லொக்கேஷனில் இருக்க எதுவுமே காமிக்காது. சேம் locus. So multiple alleles may show the dominant or intermediate phenotypes while wild type of series is usually dominant. So wild type or dominant alleles are represented by this capital letters. Do you know that? Capital A, small a, this capital A is denoted by this. Another dominant characters, dominant alleles, and recessive characters we denote by this small letters. That means the lowercase letters you have to find out. Okay. So this is the multiple alleles. Okay, multiple alleles. So in Mendelian traits, the factor has only two alleles, dominant and recessive alleles. So, but sentient characters more than two allomorphic exist. This phenomenon it is called as multiple alleles. Okay. Multiple alleles, more or three allelic forms of gene occupy same locus in a given pair of homologous chromosomes. They are said to be this multiple alleles. So next, characteristics of this multiple alleles. What are the characteristics? Do you know this? So this presented this as same homologous chromosome. Same homologous chromosome. So therefore no crossing over takes place. Okay, within the alleles. So it is responsible for this only the same character, that like parental characters only it will be exhibit. Okay. So wild type of allele series exhibit the dominant character, whereas the mutant type will influence dominance or an intermediate phenotypic effect. Okay. So multiple alleles may show the dominant or intermediate phenotypes, while wild type of series is usually dominant. Wild type or dominant allele is represented by this capital letters. Okay, so next one it is when any two of these mutant alleles, multiple alleles are crossed, phenotype is always mutant type, not the wild type. Not the wild type. Mutant type அப்படினா புதுசா வரது, wild type அப்படினா ஏற்கனவே இருக்கிறது. Okay. So next is self-sterility in Nicotina. Okay, multiple alleles has been reported in the plant self-sterility, incompatibility, self-sterility or self incompatibility. இப்போ என்ன அப்படின்னா ஒரே பிளான்ட்ஸ்லேயே என்ன இருக்கும், ஸ்டிக்மா இருக்கும். see that ஒரே பிளான்ட்ஸில் என்ன இருக்கும், ஸ்டைல் இருக்கும், போலன் டியூப் இருக்கும், ஓவரி இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். பட் அதுக்குள்ளே என்ன செய்யாது அப்படின்னா பாலினேஷன் நடக்காது. ஓகே, டஸ் நாட் பாலினேஷன் இஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த சேம் பிளான்ட். ஸோ கமிட் ஆகாது. ஓகே, ஸ்டிக்மாவும் pollen tubes, so that means the stamens என்ன செய்யாது அப்படின்னா கமிட் ஆகாது. பட் அதர் பிளான்ட்ஸ் கூட என்ன செய்யும் அப்படின்னா கமிட் ஆகும். இது அதே பிளான்ட்டுக்குள்ளே என்ன செய்யாது அப்படின்னா கமிட் ஆகாது. ஓகே, செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி இன் Nicotina. So this plant self sterility and self sterility means so pollen from the plant is unable to germinate and its own stigma. Okay, and it is able into the own stigma. ஒரே ஸ்டிக்மாவில் என்ன செய்யாது அப்படின்னா நடக்காது. அப்போ என்ன எடுத்தோன்னா பிளான்ட்ஸ் வந்து மொனாசியஸ் பிளான்ட்டு, ஸ்டிக்மாவும் இருக்கும், ஆந்தர் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். இருந்தாலும் என்ன செய்யாது அப்படின்னா வில் நாட் ஏபிள் டு பிரிங் அவுட் த ஃபெர்டிலைசேஷன் த ஓவில். சேம் பிளான்ட்டில் இருக்க ஓவில்ஸில் என்ன செய்யாது அப்படின்னா கமிட் ஆகாது. ஓகே, ஸோ ஈஸ்ட் இஸ் அ சயின்டிஸ்ட். ஓகே, he is a scientist absorbed by this plant Nicotina. So self incompatibility or self sterility it will be denoted. So the incompatibility designated by this capital S. The allelic series S1, S2, S3, S4 and S5. You see that S1, S2, S1, S2, S1, S2. Okay, S3, S4, S3, S1, S2, S1. This is the pollen. Okay, this is the pollen. So by crossing between this tobacco plants S1, S1 or S2, S2. But all plants F1 generation எப்படி வரும், S1 எப்படி வரும், S1, S2, S3, S4, S5, S6. Okay, when crosses are made between the different S1, S2 plants. So S1 and S1
இப்போ இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா ஹெட்ரோசைகஸ். ஸோ இது கூட என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் பேரண்ட்ஸ் கூட நம்ம என்ன செய்யணும் கமிட் பண்ணுறோம். அப்போ டிக் நாட் டெவலப் நார்மலி. ஸோ அப்போ உருவாகிறது வந்து நார்மலாக உருவாகலை. ஏன் அப்படின்னா பட் எஃபெக்ட் டு த போலன் டியூப் டெவலப்மெண்ட் வாஸ் அப்சர்வ். Crossing over was made with the other than S1, S2. For examples, S3, S4. Okay? See that this is a female plant, this is a male plant. இப்போ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இங்கே S1, S2 இருக்குது, S2, S3 இருக்குது, S3, S4. ஓகே புரியுதாப்பா? இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா கேமிட்ஸ். இதுவும் என்னது அப்படின்னா போலன் சோர்ஸ். S1, S2, S2, S3, S3, S4. அப்போ என்ன செய்யுது அப்படின்னா S1, S1 இங்கே S1, S1 இருந்துச்சு, இங்கே S1, S1 இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கணும்ல, கமிட் ஆகணும்ல. ஆனால் என்ன செய்யாது அப்படின்னா கமிட் ஆகாது, செல்ஃப் ஸ்டெரைல் ஆகும். இங்கே வேறு கேமிட்ஸ் இருந்து இங்கே வேறு கேமிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமிட் ஆகும். இப்போ இங்கே S1, S2 இங்கே S2, S3 இருக்குது, அப்போ கமிட் ஆகுது. அதே மாதிரி S1, S2 இங்கேயும் S3, S4 இருக்குது, கமிட் ஆகுது. அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா S2, S3 அப்படிங்கிறது சேம் பிளான்ட். அப்போ சேம் பிளான்ட்டில் S2, S2 இங்கே இருக்கும்போது இங்கேயும் என்ன இருக்கும் S2, S3 இருந்துச்சு அப்படின்னா கமிட் ஆகாது, செல்ஃப் ஸ்டெரைல். அது மாதிரி S3, S4 அதுக்கும் என்ன செய்யாதுன்னா கமிட் ஆகாது. அதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே S1, S2 ஓகே கமிட் ஆகிருக்கு. கமிட் என்னது S1, S2. அப்போ என்ன செஞ்சுருக்கு போலன் டியூப்ஸ் வந்து உள்ளே போயிருக்கு ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கா. இங்கே S1, S2 இங்கே என்னது S3, S1. S1 இருக்கிறதுனால என்ன செய்யாது வராது. புரியுதா? கமிட் ஆகலை, கமிட்டு ஆகலை. ஆனால் S3 மட்டும் என்ன செய்யுது அப்படின்னா கமிட் ஆகுது. S2, S1 இங்கே S1, S2 இருக்குது, என்ன செய்யாது கமிட் ஆகாது. அப்போ சேம் கேமிட்ஸ் இருக்கும்போது அது என்ன செய்யாது அப்படின்னா கமிட் ஆகாது. அதே சேம் பிளான்ட்டில் தான் இருக்குது. அப்போ அதே பிளான்ட்டில் இருக்கும்போது மேலும் இருக்குது ஃபீமேலும் இருக்குது, ரீப்ரடக்டிவ் ஸ்டேஜஸ் எல்லாமே இருக்கும்போது என்ன செஞ்சுருக்கணும் கமிட் ஆகிருக்கணும், ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்திருக்கணும். புரியுதா? பாலினேஷன் நடந்திருக்கணும். ஆனால் என்ன செய்யலை அப்படின்னா நடக்கலை. இதைத்தான் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா யார் அப்சர்வ் பண்ணாங்க? ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா அப்சர்வ் பண்ணாங்க. மல்டிபிள் அல்லில்ஸ் இருக்குது. அப்போ மல்டிபிள் அல்லில்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ் செல்ஃப் இன்கம்ப்டபிலிட்டி. மல்டிபிள் அல்லில்ஸ் தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னா செல்ஃப் இன்கம்ப்டபிலிட்டியை ஏற்படுது. ஆனால் இது அதர் பிளான்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா அதர் பிளான்ஸ். S3, S4 என்னது அப்படின்னா அதர் பிளான்ஸ். புரியுதா? இது வந்து என்னதுன்னா சேம் பிளான்ஸ். அதர் பிளான்ஸில் இருக்கும்போது இட் வில் பி கமிட். சேம் பிளான்ட்டில் இருக்கும்போது இட் டஸ் நாட் கமிட் ஆகலை. இதுதான் என்னது அப்படின்னா செல்ஃப் இன்கம்ப்டபிலிட்டி. செல்ஃபாகவே என்ன செய்யாது இன்கம்ப்டபிலிட்டியாக இருக்கும். எத்தனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். So when crosses made பண்ணியிருப்பாங்க S1, S2 and pollen parents S2, S3. So two kinds of pollen tubes, so it will be distinguished. Okay. ஸோ அதில் என்னது அப்படின்னா pollen grains carrying S2 were not effective. S2 என்னது மேலே கொடுத்துருப்பாங்க was not effective. பட் pollen grains carrying S3 அப்போ capable of fertilization. S3, S2 இருக்கும்போதே fertilization நடக்கும். S1, S2, S3, S4 all the pollens were effective, but 4 kinds of progenies resulted. ஸோ எல்லாமே என்ன செஞ்சுருக்கோம் S1, S2, S3, S4 நடக்கு. அப்போ இங்கேயும் S1 இருந்து இங்கேயும் S1 இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நடக்காது. S1, S2 இன்ட்டு S3, S3 இருக்கிறதுனால என்ன செய்யுது அப்படின்னா பாலினேஷன் நடக்கு. 4 kinds of progenies it will be produced. அப்போ என்னது S1, S3, S1, S4, S2, S3, S2, S4 it will be formed. Okay.